बदन बलवंता मजरो करूं छू तूने महाराज विघन विदारण वंदुरे सब पहला ए सुधारो ने सेव करो का संकट हरण गजानन समरो संकट हरण गजानन समरो मारा बाप जी रूम झुम ने पूर्वाजे मूषक वाहन करो रे महाराज मूषक वाहन करो रे महाराज रूम झुम ने पूर्वाजे मूषक वाहन करो रे महाराज मूषक वाहन करो रे महाराज दुख भंजन दर्शन मां पेला ए गुण माया गल गरीब नवाज संकट हरण गजानन समरो मारा बाप जी बदन बलवंता मजरो करो छो तूने महाराज संकट हरण गजानन समरो संकट हरण गजानन समरो सदाई सेवक जोने चरणों नी आज्ञा मारी दुर्मति दूर करो ने महाराज सदाई सेवक जोने चरणों नी आज्ञा मारी दुर्मति दूर करो ने महाराज दास सवो दर्शन रो प्यासे दास सवो दर्शन रो प्यासे केवरा धनी नो मारे पूरो विश्वास संकट हरण गजानन समरो संकट हरण गजानन समरो धन गुरु देवा एवा मारा गुरु जी ये शब्द सुनाया ए गुरु जी नो महिमा जो ने पल पल बखान
એ ધન ગુરુ દેવા ગુરુજીએ શબ્દ સુણાવ્યા દેખાડ્યા મારા ગુરુએ એ સુતાને જગાડ્યાને એવા મને આલાખા પુરુષો ઓળખાવ્યા એ દેશ રે દેખાડ્યા મારા ગુરુએ એ સુતાને જગાડ્યાને એવા મને આલાખા પુરુષો ઓળખાવ્યા બુડતા રે મારા એ ગુરુજી તારા બુડતા રે મારા ગુરુજી તારા જમડાને હાથેથી છોડાવ્યા धन गुरु दातार मेरा धन गुरु देवा गुरु जी शब्द सुना भले ने ए भूमि दान देवे ने एवा भले कंचन ना मोल लुटावे ए गौदान देवे भले ने भूमि दान देवे ने एवा भले कंचन ना मोल लुटावे काशी रे क्षेत्र में जईने काया दान देवे काशी रे क्षेत्र में जईने काया दान देवे तो नावे मारा गुरु ने तोले धन गुरु दातार मेरा धन गुरु देवा गुरु जी शब्द सुना शरीर तणीने रे एनी उपार सोनेरी रोंग चढ़ाओ एक
હાલ રે ઉતારો મારા આ શરીર ધણીને રે એની ઉપર સોનેરી રોંગ ચડાવો મોજડી શિવરાવી રે મારા મોજડી શિવરાવી રે મારા ગુરુને પહેરાવું ગણના ઓછી ગોણ કેમ થાવે ધન ગુરુ દાતાર મેરા ધન ગુરુ દેવા ગુરુજીએ શબ્દ સુનાવ્યા એ સદગુરુ મળ્યા મારા એ સંશય ટળી જા એવા મને લખરે 84 થી છોડાયો એ સદગુરુ મળ્યા મારા સંશય ટળી જા લખરે 84 થી છોડાયો વાઘનાથ ચરણોમાં રચના બંધ હાવ બંધ કરી દીધું થોડુંક આપો બહુ વાઘનાથ ચરણોમાં બોલા રે રૂખડિયો બાબો વાઘનાથ ચરણોમાં બોલા રે રૂખડિયો વેલો આરે મને મોગતી નો માર્ગ બતાવો ધન ગુરુ દાતાર મેરા ધન ગુરુ દેવા ગુરુજીએ શબ્દ સુણાવ્યા जात्यो बीबारी ना पड़े नहीं भात्यो जोई जोई ओरिए जात्यो बीबारी ना पड़े नहीं भात्यो पर जिले रे भीत्यो मारा मावा 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 पर जिले रे भीत्यो मारा मावा मोले आवजो राम भजवानी मारी रीतो ए मारे पूरव जन्मनी रे प्रीतो ए मावा मोले आवजो मारा ठाकर हवे तो थाक्यू तने जपता जी घड़ियो पण मारा ठाकर हवे तो थाक्यू तने जपता जी घड़ियो तो या पापी प्रीतड़ियों के आता छूटे नहीं घट थी श्यामला कहूना समता पीती मधमाती
राती रंग राती मंदिर महलाती सब सुहाती मैं डर खाती जुझाती फिर है जल जाती नींद न आती भाई नीचे फिर है जल जाती नींद न आती लखी न पाती नीचे थी बदन देवान बदन नीचे थी आपको फिर है जल जाती नींद न आती लखी न पाती मोरारी कह राधे प्यारी मैं बबलारी गोकुल आओ गिरधारी तुम गोकुल आओ गिरधार एक करिए वातो तुम बिना नहीं रे वातो आओ तो वालो एक करिए वातो तुम बिना नहीं रे वातो मળી છે કાચો મારા માવા માવા મળી છે કાચો મારા માવા મોલ્યા આવજો રામ ભજવાની મારે રીતો એ મારે પૂરવ જન્મની રે પ્રીતો એ માવા મંદિર જાવજો पण जण काया ने राधा की गई ओनिया तुमने की धोखा पण भूली जो देहना भा प्यार दासी केवाणो दाफड़ा प्रफुल्लितम ललितम कीरकलितम कोकिलो फागुन प्रफुल्लितम ललितम कीरकलितम कोकिलम गावत रस गीतम वसंत गीतम दलदर्शितम दुख दिलो पहली कर प्रीतम करत करी तम नाथ यनी तम नहीं सारी पहली कर प्रीतम करत करी तम नाथ यनी तम नहीं सारी कह राधे प्यारी मैं बलहारी गोकुल आओ गिरधारी तन गोकुल आओ गिरधार दासी माथे ऐसे नो दावो मारे मोले नावे मावा ए दासी माथे से नो दावो मारे मोले नावे मावा आवड़ो से भावो मारा मामा
आवड़ो से अभावो मारा मावा मंदिर जावजो राम भजवानी मारे तो ए मारे पूर्व जन्म प्रीतो मारा माधव मोदया कौन जनिया बनियो आंबलियो जनिया पार एमा घोघावत जेवो घाटनो पण मोरला करे मलार ए प्यारी तेरी माथे दाफड़ा कोई साधु चारम में धमनारम बनी बहारम जलधारो कोई साधु चारम में धमनारम बनी बहारम जलधारम दादूर डकारम मयूरकार तड़िताकारम निस्तारो नालहि संभारम प्यास पारम नंद कुमारम निर्ख्यारी राधे प्यारी मैं बलहारी गोकुल आओ गिरधारी तुम गोकुल आओ गिरधारी दासी जीवन के भांगी भ्रात्यो प्रेम साहेब दीदी गातू मेरे रामा वर्षी रे सुआत्यो ए मारा मावा मावा वर्षी रे सुआत्यो मारा मावा मोले आवजो राम भजवानी मारे रीतो ए मारे पूरव जन्म निरव प्रीतो ए मावा मोले आवजो मावा मोले आवजो मावा मोले सदगुरु भगवान खूब साथे खूब थी खूब तर देखाय छे त्यारे वो जीव हिम्मत हार मां लगभग छे पहुंची गया वो जीव हिम्मत हार मां लगभग छे पहुंची गया आ हंसनी पंगत उड़े ओ मान सर देखाय छे आ हंसनी पंगत उड़े ओ मान सर देखाय छे देखा वगर देखाय छे दीवा वगर देखाय छे तो केवुं सुंदर वातावरण छे 300 वर्ष जूનું દાદાનું ઘર અમે જોયું એ આંબલિયું એની શીતળ છાંય બેસો અને કૂદાકૂદ કરતું મન પલાઠી વાળી અને આપણી હારો હાર બેહી જાય એવી સુંદર એ દાસી જીવનની તપોભૂમિ ઘોઘાવદર એમાં આ મહામહોત્સવ છે લગ્નનો હેમંતભાઈ ના કંઠે આપણે ભજનોને માણી રહ્યા છીએ શ્રી ગણેશ થી આપણે આરંભ કર્યા જીવન સાહેબના ભજનો સાંભળ્યા ગાણાના ચકોર બોલશે અહીંયા તો પીઠીઓ ચોળાશે ઢોલ ઢબુકશે હરણાયું વાગશે મામેરા પૂરાશે ને એવું બધું થશે જમાવટ લગ્નની એક મજા જુદી હોય છે
પણ એકવાર પરણે પછી એને ખબર કે શું થાય છે એ તો પછી આપણે કહેવાનું નહીં. આ અમુક સસ્પેન્સ રખાય તો તું તારે મજા કરીને એકવાર લગ્ન તો કરી લે, સારા આટા તો ફરી પછી જોયું જઈશે, પછી તું જાણ ને તારા નસીબ જાણે એમ. પણ એ ઢોલ ઢબુકે એની એક મજા તો હોય છે, સંસારની અદ્ભુત મજા હોય છે. મીઠો મધ જેવો આ સંસાર છે. એટલે એમાં ઘણા છપછપિયા કરે, ઘણા ગળાડૂબ થઈ જાય, ઘણા કાંઠે ઊભા ઊભા જોયા કરે, બધા પ્રકારો છે. પણ આજે પ્રથમ ભક્તિ જેને સત્સંગ કહેવાય અને સંતોનો સંગ કહેવાય એ આફુડી આપણને મળી રહી છે. તુલસીદાસજી લખે છે, કઈ પ્રથમ ભક્તિ સંતન કર સંગા, અદ્વિતીય રતિ મમ કથા પ્રસંગા. એ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામા. પહેલી ભક્તિ ઈ સત્સંગ. સત્યનારાયણની કથા કરાવો, એમાં 5 અધ્યાય આવે, એમાં કથા ક્યાંય નથી આવતી. બોલો, જુદી જુદી વાતો આવી, ફલાણાએ કથા કેવરાવી, ફલાણાએ, પણ કથા કઈ? સત્ય ઈ જ સત્યનારાયણ છે, સત્ય ઈ જ ભગવાન છે. આટલી જ વાત છે. એમ પ્રથમ ભક્તિ સંતન કર સંગા, સતનો શંકર અને સંતનો શંકર, આટલી જ વાત છે. અને સંત એની પાસે તમે બેહો ને એટલે એક ગ્રહ તમને નડે નહીં. બોલો, ગમે એટલી ઉપાધિઓ હોય પણ સંતની પાસે પલાઠી વાળી અને તમે શ્રદ્ધાથી બેસી જાઓ ને એ ઉપાધિઓ આગી 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 રહી જાય. બોલો, એવી આ સંતનો એવો પ્રભાવ હોય છે, એની ઓરા એવી હોય છે, એની મસ્તી એવી હોય છે. એવા સંતોનું આજ સાનિધ્ય છે. એવા મહાસંત સંત શિરોમણી કહી એવા દાસી જીવનના દરબારમાં નિર્ભય થઈ અને પ્રેમ મગ્ન આપણે સૌ બેઠા છીએ. તો આ પહેલી ભક્તિ. અને દ્વિતીય રતિ મમ કથા પ્રસંગા. બીજી ભક્તિ મારી કથામાં પ્રેમ. ભગવાને જે કાંઈ લીલાઓ કરી છે એ રામચરિત માનસમાં, ભાગવતમાં, શિવપુરાણમાં એ જે વાતો છે ભગવાનની, ચરિત્ર છે ઈશ્વરના, એમાં ડૂબકી દેવાની વાત છે. દ્વિતીય રતિ મમ કથા પ્રસંગા. તો કે માનુષ હો તો બહી રસ ખા. દાસી જીવનના ભજનો ગાઈ ગાઈને પ્રસિદ્ધ થયેલો અને દાસી જીવનના ભજનોને જેમણે લોક કંઠે ઉતાર્યા છે. આજે નાનામાં નાના વિદ્યાર્થીના ખિસ્સામાં મોબાઈલ છે ને એના ઉપર રિંગટોન દાસી જીવનના ભજનો હેમંતભાઈ ગાતા હોય. એક યુવાનોને પણ પોતાના કંઠની મોહિનીથી અને શબ્દની સાધનાથી, સંતોની શબ્દ સાધનાથી જેમણે આકર્ષિત કર્યા છે એવા હેમંતભાઈ ચૌહાણનું આજે સન્માન છે દાસી જીવનના સંત સ્થાનક તરફથી. અને જેના કરકમલથી એ સન્માન છે. પૂજ્ય બાપુના હસ્તે રાજકોટમાં પણ સન્માન થયું અને આજે દ્વિગુણિત. આજે કારણ છે કે આ બીજો સમૂહ લગ્નનો પ્રસંગ છે. બાપુ એક સમૂહ લગ્ન ગયા વર્ષે થયા અને આ વર્ષે આ બીજો સમૂહ લગ્નનો પ્રસંગ છે ને એમાં હેમંતભાઈનું સન્માન આપણે કરવાનું છે. આપ પધાર્યા. અતિ વ્યસ્ત અને એટલી બધી શારીરિક મુશ્કેલીઓ સહન કરીને પણ આપણે સૌ જાણીએ છીએ કાશ્મીરની કથા તબિયતને કારણે જ બંધ રાખી અને છતાં આ બધું જે આટલી બધી મુસાફરી, આટલું બધું આ જે હોય પણ આપણી વચ્ચે બાપુ બિરાજમાન હોય એ આપણું સદભાગ્ય છે. આ સંત સ્થાનનું પણ સદભાગ્ય છે. હું એમ કહું, જ્યાં જાગતી જ્યોત બિરાજમાન છે એવા સંત દાસી જીવણ સાહેબની આ સમાધિ સ્થાન, એ સમાધિની ચેતન, સમાધિની જ્યોત આજે પણ ઝળહળે છે અને એમાં આજે હેમંતભાઈનું સન્માન કરવાનું છે. ત્યારે આપણે સૌથી પહેલાં અહીંયા જે બાપુ વિશે તો બાપુ અનેકવિધ વાતો થયા કરે છે. કોને ખબર આમાં ક્યાંથી છે ઇન્ટરનેટ ઉપર વાતો આવવા માંડે છે. એટલે કલ્પનાથી આપણને કલ્પના ન હોય અને આપણી સામે એવી એવી વાતો અને સહજ છે એ તો બાપુ જાણે છે. તો આપણે સંત દાસી જીવણ સાહેબના સમાધિ સ્થાનના અત્યારે જે કુટુંબ પરિવાર અત્યારે આ જગ્યા સંભાળી રહ્યા છે એમાંના એક મોભી
શ્રી શામળદાસ બાપુને આપણે વિનંતી કરીએ, પૂજ્ય બાપુનું સ્વાગત કરશે. ભગવાન એવી જ રીતે પરમ વંદનીય શ્રી શંભુનાથ બાપુ આપણી વચ્ચે બિરાજમાન છે, એમનું સ્વાગત પણ શામળદાસ બાપુ કરશે. એવી જ રીતે સંત દાસી જીવન સાહેબના ગુરુસ્થાન આમરણથી ગુલાબદાસ બાપુ બિરાજમાન છે. સંત દાસ મનીષ પુરુષોત્તમ દાસજી આવી અને પૂજ્ય ગુલાબદાસ બાપુને એવી જ રીતે પૂજ્ય ગોવિંદરામ બાપુ સાવરકુંડલાથી અને આપણી વચ્ચે બિરાજમાન છે હેમંતભાઈ શામળદાસ. આપણે સન્માનિત કરીશું વિશ્વના ખૂણે ખૂણે જેમણે ભજન વાણીને ઉજાગર કરી છે, શબ્દ સાધનાને, નાદ બ્રહ્મની ઉપાસના, જેમનું સન્માન ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા થયું અને એમના સંત સ્થાનકમાં પૂજ્ય મોરારી બાપુના હસ્તે થાય છે, એ સૌથી અગત્યનું સન્માન છે. સદગુરુ જીવન સાહેબ કી. અહીં ગાયો આપણે બધા એનાથી પરિચિત છીએ. એવા એક તપ્ત સ્થાનમાં જ્યારે દીકરીઓના એટલે કે સમૂહ લગ્નનો ઉત્સવ છે અને સાથે સાથે જેમને રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયો છે એના કરતાં હજારો શું એની સંખ્યાનું માપ કાઢવું મુશ્કેલ એટલા સંતવાણી શ્રોતાઓનો હૃદયનો એવોર્ડ જેમને પ્રાપ્ત છે એવા હેમંતભાઈ ચૌહાણનું દાસી જીવણ સાહેબના આ ભજનથી ભરપૂર સ્થાનમાં એ પરંપરાના મહંત બાપુ આવું વિચારે અને આપણે બધાએ એમની વંદના કરી. આવા રૂડા પ્રસંગે આ મંચ પર ઉપસ્થિત આ સ્થાનના પૂજની મહંત બાપુ શામળદાસજી બાપુ, ચાંજરકાથી પધારેલા પૂજ્ય શંભુનાથજી બાપુ, આમરણથી પધારેલા બાપુ ગુલાબદાસ બાપુ, અન્ય સભી સંતો જેના નામ હું ભૂલી જાઉં તો માફ કરજો, પણ બધા જ પૂજ્ય ચરણ, આપ સૌ મારા ભાઈ બહેનો. હમણાં નિરંજનભાઈ એમ કહ્યું કે 75 વર્ષની ઉંમરે દિવાળીના દિવસે દાસી જીવણ સાહેબે જીવતા સમાધિ લીધી. સાહેબ ઘણી જગ્યાએ આવું કહેવાય છે કે આ મહાપુરુષે જીવતા સમાધિ લીધી, આ મહાપુરુષે જીવતા, અને એ સત્ય છે. એ કોઈ દંતકથા નથી, સંત કથા છે. પણ હું એમ વિચારું કે ભાઈ જીવતા સમાધિ કોણ લઈ શકે? એવી ત્રેવડ કોનામાં, એવી તાકાત કોની, એવું ભજન કોનું, કયા લક્ષણો માણસને ચેતન સમાધિ તરફ પ્રેરતા હશે? આપણને ઈચ્છા થાય કે ચેતન સમાધિ ઉંમર થાય ત્યારે લઈ લઈએ, પણ ચેતન ઉપાધિ જાય તો લઈએ ને. પેલી ચેતન ઉપાધિ, જે જાગતી ઉપાધિ આપણી ચારે બાજુ પડી છે, એ જ્યાં સુધી વિદાય ન થાય ત્યાં સુધી ચેતન સમાધિ. અમારા રામાયણમાં લખ્યું છે 100 કિમી લહે સમાધિ. માણસ કેમ? એક વ્યાધિ બસ નર પીડહી. એક વ્યાધિ થાય તો માણસ પીડિત થાય કે ભાઈ ટીબી થયો, કેન્સર થયો, ફલાણું થયું. એક વ્યાધિ બસ નર પીડહી, એ અસાધ્ય બહુ વ્યાધિ. આ સંસારની આપણા બધાને ચારે બાજુ ઘેરી વળેલી અસાધ્ય વ્યાધિઓ, એમાં આ જીવ કિમી લહે સમાધિ, એમાં સમાધિ. અને આ જીવણદાસ બાપુ, દાસ તો આપણે બધા કહેવાઈએ છીએ. મારું નામે મોરારી દાસ છે. દાસ તો અમારા સાધુમાં લાગે જ છે. રામ લાગે ને દાસ લાગે અમારા માર્ગી પરંપરામાં. કાં તો રામ લાગે ને કાં દાસ. પણ દાસ થવું સહેલું છે, પણ દાસી થવું બહુ અઘરું છે. આ
માણસ પુરુષ અને એ દાસી બનીને દાસીના ભાવમાં સમગ્ર, અને એ જરાય સત્યથી વેગળું તથ્ય નથી કે રાધાજીનો જે અવતાર ગણાય એમાં કોઈને શંકા ન હોય. પણ ચેતન સમાધિ તો લેવી હોય, પણ લક્ષણો કયા? મને એના 4 લક્ષણો સૂજે છે, અને એ તમે આ દાસી જીવન બાપુની સમાધિ અથવા તો એ મહાપુરુષોના જેના ભજનનો જેને અનુભવ થયો છે એ લોકો. એક તો જેની પાસે વાણી હોય એ ચેતન સમાધિ લઈ શકે. આપણી પાસે બોલી છે, વાણી નથી. આપણે તો ગુજરાતી બોલીએ, હિન્દી બોલીએ, અંગ્રેજી ભણેલા અંગ્રેજી બોલે, જે ભાષા એ આપણી પાસે બોલી છે, ભાષા છે. વાણી તો બહુ ઊંચો શબ્દ છે સાહેબ, આપણે બધા બોલીએ. નહીતર તુલસી કોઈ દિવસ શાસ્ત્રના આરંભમાં વાણી શબ્દ પહેલો ન લખે. એને પહેલો શબ્દ પહેલા જ મંત્રમાં વર્ણાનામ અર્થસંઘાનામ રસાનામ છંદસામપી મંગલાનાંચ કર્તારો વંદે વાણી, પછી ગણપતિ વિનાયક બાદમાં. જેની પાસે વાણી હોય એ ચેતન સમાધિનું પહેલું લક્ષણ. આપણી પાસે બોલી છે, એમાં કેવું કેવું બોલીએ છીએ આપણે બધા જાણીએ છીએ, પણ આપણી પાસે વાણી નથી. બીજું, જેનામાં ભજનનું પાણી છે એ ચેતન સમાધિ લઈ શકે. જેનું ભજન પાણીદાર છે, રસહીન નથી. દાસ ભાવ રસિક હોય છે, દાસી ભાવ તો અત્યંત રસિક હોય. અત્યંત રસની શિખર ઉપર પહોંચે એ જ દાસી ભાવમાં પરિણિત થઈ શકે, એ વગર શક્ય નથી. તો જેના ભજનનું પાણી છે. અને ત્રીજું, જેણે પોતાના સદગુરુની બધી જ રીત જાણી લીધી છે એ માણસ ચેતન સમાધિ લઈ શકે. ભીમ સાહેબની બધી રીત આ મહાપુરુષે જાણી હશે, ઝીણામાં ઝીણી. આપણને ખબર ન હોય એમ ભીમ સાહેબે દાસી જીવણ સાહેબની 5 તેલ નાખ્યું છે. 5 તેલ નાખ્યું છે કે હે બેટા, આ જાણી લે, આ જાણી લે, આ જાણી લે, આ જાણી. જેણે સૌ બાપો કહે છે ને કે જેણે ગુરુના ખૂણે ખૂણાની વાત જાણી લીધી હોય એ માણસ. એટલે ચેતન સમાધિનું લક્ષણ છે જેણે ગુરુની બધી જ વાત, ઝીણામાં ઝીણી વાત જાણી લીધી, જેને ભજનના પાણીનો પરચો મળ્યો છે, અને જેની પાસે આપણી જેવી વૈખરી બોલી નથી, પણ એક ઉતરતી વાણી આકાશમાંથી જેમ રૂચાઓ ઉતરે એવી જે ઉતરતી. આ કાંઈ જીવનદાસ બાપુ, દાસી જીવન સાહેબ આમ બેઠા બેઠા બધું મેળવીને કાંઈ નહીં લખતા હોય, એને ઉતરતું હશે સાહેબ. અને ઉતરતું તો એટલું હશે પણ હાથ થાકી જતા હશે, એટલે આટલું જ લખાણું સાહેબ. હાથની કઈ તાકાત કે હૈયાની સાથે સ્પર્ધા કરી શકે? હૈયાની સાથે હાથની તાકાત નથી સ્પર્ધા. હૈયામાં જે ઉતર્યું હોય અને જે બહુ જ ઊંડા ઉતરી ગયા હોય, ઊંડે પાણીએ ઉતર્યા હોય સાહેબ, એને ચેતન સમાધિના લક્ષણનો અધિકારી. કોઈનું એક પદ છે, આપણા અર્વાચીન કવિનું પદ છે, સાધુ મનમાં મરકો. એને ખીખી ન કરાય સમાજમાં, એને અટ્ટહાસ્ય ન કરાય. અટ્ટહાસ્ય તો અહંકારનો પડછાયો પાડે છે સાહેબ. હાસ્યના ઘણા પ્રકારો, પણ સાધુનું લક્ષણ છે મનમાં. આ દાસી જીવન સાહેબ ક્યાંક સમાધિમાં મરકતો હશે બાપા, કે મારે આંગણે આવું બધું થઈ રહ્યું. સાધુ મનમાં મરકો, અને જો બને તો ઊંડા ગરકો. જેમ બને એમ તેમ ઊંડા ગરકો. આવા સાધુના લક્ષણો છે. એટલે કે ગુરુગમ જેને જાણી હોય, જેનોમાં ભજનનું પાણી હોય, આપણી જેવી વૈખરી ન હોય, પણ જેની પરા વાણી હોય, અને સંસારની બધી જ વસ્તુને જેણે ગાણીએ કાઢીને તેલ કાઢી નાખ્યું હોય, બધું જ ગાણી એણે બધી હોળીની જેમ પ્રગટાવી દીધી હોય, એને ચેતન સમાધિ ન લે. હવે આ 4 આપણે કરીએ તો આપણે લઈ શકીએ. આ કાંઈ એક જણે લીધું પછી કાંઈ આખું આ ખાતું બંધ નથી થઈ ગયું. આ બધું જે દરવાજા ખુલ્લા છે સાહેબ, એને ખુલ્લા છે એમ શું કામ કહું? એ દ્વારને દરવાજા જ નથી ખુલ્લા. કેમ કહું? કોઈ પણ દઈ દે સાહેબ, પણ દરવાજો જ નથી ત્યાં. નથી દીવાર, નથી દરવાજો, નથી દેર, નથી દૂરી, નથી કોઈ ડર. એમને મેદાનની વાતો છે. આ 4 લક્ષણો પૂરા કરે એવો ચતુર્ભુજ નર કોઈ પાકે, અને એ ચેતન સમાધિનો અધિકારી છે. એવું ચેતન સમાધિ સ્થાન દાસી જીવણ બાપુનું એક વખત હું આવેલો છું.
અહીંયા દર્શન નિરંજનભાઈ ત્યાં આવેલો, ગામમાં રહેતા ત્યારે દર્શન કરેલા. અને બાપુ તો બહુ સરળ. હવે આ બધાએ ભેગા થઈને એને ધોતી પહેરવાનું દબાણ કર્યું છે. હું કોઈને દબાણ કરું નહીં, મારો એ સ્વભાવ નહીં કે હું કોઈને, પણ મેં કીધું ભાઈ તમે કહી શકો બાપા, અમારા વડીલ છો, મારા પૂજનીય છો તમે, પણ મારા તરફથી કોઈ દબાણ નથી. હો બાપા, મને તો લહેંગામાં રૂડા લાગો છો, મને કાંઈ એ સાધુનો કોઈ યુનિફોર્મ ન હોય, પણ સ્થાન પ્રમાણે આપનો સંદેશ જે હોય હું સમજુ છું. હવે એ બાપુએ વિચારવાનું. બાકી અમે કાંઈ એને કપડાં પહેરાવવા નથી આવ્યા સાહેબ, અમારું હાલે તો ઉતારી લઈએ સાહેબ. કપડાં એટલે વાસના, વસ્ત્ર નહીં, વાસના. વસ્ત્ર એટલે સાધુને શું હોય, એની વૃત્તિઓ ફેરવી નાખે, એને એના પડદા. વસ્ત્ર એક પડદો છે, બે વ્યક્તિની વચ્ચે વર્ષો પડદો. એટલે બાપુ સંતોનો આદેશ છે, નિર્ણય આપે કરવાનો, મને કાંઈ વચ્ચે નાખતા નહીં ભાઈ સાહેબ. એક તો અમે આટલા પીટાઈએ છીએ ચારે બાજુથી. હમણાં નિરંજનભાઈ કહે છે કે કોક આમ કહે, કોક આમ એમ કહે. હા હા, એવી રીતે બધું હોય. એમાં પણ છતાંય સંતો જેમ કે એમ આપે કરવું. મેં તો હાથ અડાડ્યો એટલું મારું. એ પણ હું આવું કરું તો કાલે મને કોક કહે કે હવે તમે લેંઘો પહેરી લો, મારે શું કરવું? આ સમાજમાં તો કાંઈ નક્કી નથી. 5 જણા એવા ઊભા છે કે અમારે બહુ ઈચ્છા છે, અને એ સમાજના કોઈક અમુક મોભી ઊભા થાય કે અમારે તમને લેંઘો જ પહેરાવો, તો મારે શું કરવું ભાઈ સાહેબ? હવે લેંઘા પહેરી તો બહુ પહેર્યો, માસ્તર હતા ત્યારે પહેર્યો, બહુ પહેર્યો. હવે ભૂંડા લાગીએ સાહેબ, પહેરીએ તો ખરાબ લાગીએ. આપને જેમ મોજ પડે એમ બાપ. સંતોનો તો આદર હોય છે, એનો પ્રેમાગ્રહ જરૂર હોય છે, હઠાગ્રહ નથી હોતો. સાધુનો પ્રેમ છે. મને આ બધા બાપુ આ તમે બેઠા એટલે નથી કહું, મને તમે બધા ગમો બહુ, ખબર નહીં શું છે, મારો નાથ જાણે. મને એમ થાય કે હું ગણીને જ્યારે મને મોકો મળે ત્યારે આ સ્થાનમાં જઈને એક વખત માથું ટેકાવી લઉં, જાણે ક્યાંક ભજન ધરબાયું. બાપુ પાસે તો હું આવતો, ચાંચરકા બાપુ પાસે તો ત્યાં હું જતો. આ બધા રૂડા સંતો, એને લીધે આપણી ભૂમિકા ઉજળી છે. ને એમાં દાસી જીવણ સાહેબના ભજનને જેણે પચાવ્યા, આપણને સંભળાવવા માટે નહીં પણ માયલાને સંભળાવવા માટે જેણે રિયાઝ કર્યો અને સહજ સાધના કરી, એવો આપણો હેમંતભાઈ. એને સન્માનની કાંઈ જરૂર નથી. ગાંધીજીને બધા એમ કહેતા, મહાદેવભાઈ દેસાઈની સાથે ગાંધીજી બેઠા હતા અને વાતચીત ચાલે છે. એમાં ગાંધીજીને મહાદેવભાઈ પૂછ્યું કે તમને બધા બાપુ કહે છે એ તમને કેમ લાગે છે? એટલે એણે કીધું કે ભાઈ કોઈક માણસ આપણને ફૂલ આપે ત્યારે આપણે ફૂલના અધિકારી છીએ કે નહીં એ કંઈ નથી. તો હવે એણે પ્રેમથી ફૂલ આપ્યું એટલે આપણે લઈ લઈએ. આપણે કાંઈ એના અધિકારી છીએ કે નહીં? ફૂલનો સાચો અધિકારી કાં તો મંદિરમાં બેઠેલો દેવ, કાં તો આપણો સદગુરુ, અને કાં એ ઝાડવું પોતે જેનું એ ફૂલ હોય. એ સિવાય કોઈને અધિકાર નથી સાહેબ. સદગુરુ જેવા મહાપુરુષો ફૂલડાના અધિકારી છે, દેવતાઓ. અને પહેલું તો એ ઝાડવું, ગુલાબનો છોડ જ એનો અધિકારી છે પહેલાં. એટલે ફૂલ આપે તો ગાંધી બાપુ કે પ્રેમ ખાતર લેવો પડે. બાકી મને બધા બાપુ કહે છે એ પ્રેમ ખાતર હું સ્વીકારું છું. બાપુ હોવું કે થવું બહુ કઠિન છે. અને બહુ સરસ જવાબ આપ્યો કે આખી દુનિયા બાપુ કહે છે, એ બાપુપણું મારામાંથી નીકળી જાય ને હિરણ્યકશિપુપણું આવે મહાદેવ દેસાઈ, ત્યારે આખા દેશને પ્રહલાદ થવાની હું છૂટ આપું છું. આ મહાત્મા ગાંધીના શબ્દો છે કે જેથી હું હિરણ્યકશિપુ જેવો સાબિત થાઉં તેથી આખો દેશ મારી સામે પ્રહલાદ બનીને વિદ્રોહ કરશે. એટલે બહુ અઘરું છે આ. એટલા માટે મને ગમે કે આ સ્થાનોમાં જઈને આપણે એક વખત પ્રણામ કરીએ એને. આ સ્થાન ઉપર બેઠા એ તો આપણને એમ લાગે કે બધા હમણાં મારો નામે મહંતાઈ ચડાવીને આ બાપુએ, આ સાવરકુંડલાવાળા બાપુને મારા ઉપર બહુ લાગણી, અતિશય લાગણી ભાઈ સાહેબ. એટલે એને મહંત, હવે મારો મહંત, મારો બાપ. મહંત શબ્દ બહુ પવિત્ર છે, શંકરાચાર્ય મહારાજે વાપરેલો. સંતો મહંતો, મહંત શબ્દ શંકરાચાર્યનો વાપરેલો છે. બહુ જ મોટી સ્થાન છે. તો આજે મારે શું છે,
आसमान से ने चोड़ो जोयो ए सवायो ऊंचो जोयो आसमान से ने चोड़ो जोयो ए सवायो माँ परे करूं तो माता मानावे के माँ परे करूं तो माता मानावे मारा नैन कमलो माँ समायो रे मोरलो रे गगन मंडलो करवा पाया रे नगर मां डोल तो ने रे वीना पावो ए चलायो ज्ञान रे करी ने गोतियो त्यारे ए ज्ञान रे करी ने गोतियो त्यारे आप में आप समायो रे मोर लो रे गगन मडोलो करवायो मोरलो रे गगन मंडलो करवा सुखमणा के चारों रे जोगियो ने तरवेणी माँ जल पायो हम सो उठत बैठत बोलायो रे मोरलो रे गगन मंडलो करवा मोरलो रे गगन मंडलो करवायो ओ महर भई जब महाराजनी ने रे ओ घोट प्यालो मने पायो दासी रे जीवन
દાસી રે જીવોનો પ્રેમ તેરા ચરણા ભાઈ અરસ પરસ દર્શાયો રે મોરલો રે ગગનો મંડોળો કરવા સદગુરુ ભગવાન કી એવોર્ડ વિજેતા હેમંતભાઈ ચૌહાણ તેમજ પૂજ્ય બાપુના વરદ હસ્તે આ ફોટો અર્પણ સિદ્ધને રોકો છો મને માવા દિયો ને જળ ભરવાને જાવા સિદ્ધને રોકો છો મને માવા દિયો ને જળ ભરવાને ગાયું ને ભેંસું મારી તરસે મરે છે ગાયું ને ભેંસું મારી તરસે મરે છે એને જાવું છે પાણી પાવા દિયો ને જળ ભરવાને જોગના જીવન તારે જોર તો ઘણે જોગના જીવન જોર તો ઘણે ખાતે માખણિયા લૂટી ખાવા એ ખાતે માખણિયા લૂટી ખાવા દિયો ને જળ ભરવાને નિત નિત નિમ મારે નંદજી ના લાલા નિત નિત નિમ નંદજી ના લાલા જળ જમુનામાં જાઉં નાવા
દિયો ને જળ ભરવાને જા દાસી રે જીવન સતા પ્રેમ ગુરુ ચરણે દાસી રે જીવન સતા પ્રેમ ગુરુ ચરણે ગુણ તો ગોવિંદ ના ગાવા હે ગુણ તો ગોવિંદ ના રે ગાવા દિયો ને જળ ભરવા